छेवीं क्लास के बहुत ही प्यारे बच्चे हो। अज आपां साइंस विषय का अपना 6वां पाठ है जिसका नाम है साडे आले दुआले के परिवर्तन। उहदे बारे में आपां समझण की कोशिश करांगे। बच्चों, परिवर्तन की हुंदा है? भाव किसी तरह का कोई बदलाव। वैसे बदलना समय की प्रवृत्ति है। जे आप पुराने समय की गल करिए तो अज के समय की गल करिए तो साडे बहुत सारे कामों के विच बदलाव आ चुके हैं। तो बेशक आप इस पाठ के विच अपनी जिंदगी के विच जिहड़े बदलाव आए हैं इन्ने लंबे समय तो उहदे बारे नहीं पढ़ना, पर अपने रोज़ाना जिंदगी के विच बहुत सारिया वस्तुआं आपां वरतदे हैं जिन्हां दे विच किते ना किते कोई बदलाव आ रहा है। उदाहरण के तौर पर जदों दुध दे विच रात नूं दही का जाग लगाया जाता है तो सवेर नूं जिहड़ा दुध हैगा वो दही विच बदलिया होता है। इस तरह ही गुब्बारा जिहड़ा हैगा जदों उहनूं फुलाया जाता है तो वह फुल के उसका आकार वड्डा हो जाता है तो उस विच बहुत सारी हवा भर जाती है, तो वह भी एक बदलाव है। आपां जदों जन्म लैने हैं तो आपां छोटे जे होंदे हैं, पर जदों समा जिवें जिवें अगे वधदा है अपने आकार रूप सारे विच अपने परिवर्तन आ जाता है। तो आपां अपनी जिंदगी के अलग अलग जिहड़े पड़ाव है वो हासिल करते हैं। बचपन तो बाद आपां जवानी की अवस्था च आउंदे हैं, फिर अखीर बुढ़ापे की अवस्था आउंदी है। तो इस तरह ही पौद्यां दे विच तुसीं बहुत सारा तुसीं आम तौर पर कई बार स्कूलों के जदों वन महोत्सव मनाउने हैं तो तुसीं निक्का जिहा पौधा लगाने हैं, पर जदों समा बीतदा है जे उस पौधे की सांभ रखी होगी तो वो पौधे नूं दरख्त विच बदलना ही पवेगा। तो पौधे का आकार देखो छोटा जिहा हुंदा है पर दरख्त कितना वड्डा हो जाता। तो अजिहियां बहुत सारिया उदाहरणां हैगियां जिन्हां दे विच आपां देख सकते हैं कि जिहड़ा परिवर्तन है वो हुंदा है। इस तो इलावा तुसी अपने रोज़ाना जीवन दे विच सुबह तो लैके रात तक बहुत सारे इहो जिहे बदलाव जिहड़े आ देख सकते हैं। तुसी बेशक उन्होंने कापी ते एक लिख भी सकते हैं कि असी इस वस्तु दे विच ये बदलाव देखा। तो अपने कोले कुछ क्रियावां हैगियां जिस दे विच आपां परिवर्तनों बारे देखना है कि की उन्हां परिवर्तनों नूं उल्टाया भी जा सकता है। तो सिंपल जी उदाहरण है, तुसीं इस क्लास दे विच अक्सर ही गुब्बारे फुलाउने हैं, खेडदे हैं उन्हां नाल, तो उस गुब्बारे दे नाल संबंधित पहली क्रिया हैगी आ। तुसीं इस क्रिया दे विच करना की है कि गुब्बारे नूं फुलाउणा हैगा। सब तो पहला उहदा आकार नोट करना गुब्बारे का की सी, फिर उन्होंने तुसीं फुलाउणा है। फुलाउण तो बाद तुसीं देखोगे जिहड़ा उहदा असली आकार सी वो तो छोटा जिहा सी गुब्बारे का, पर फुला के उसका आकार वड्डा हो गया। पर इस गल का ध्यान रखना है कि उहदे च ज़्यादा हवा नहीं भर लेनी, ज़्यादा हवा भरन नाल गुब्बारा जिहड़ा वो फट जाता। तो ये आपां काहदे विच बदलाव देखा गुब्बारे के आकार दे विच। पहलां छोटे जे आकार का सी ते हुण वो वड्डे आकार का, नाले उहदा रूप भी उस विच बदल गया। इस तरह ही एक होर क्रिया हैगी है, तुसीं उस विच की करना है कि कागज़ कापी का एक लैना है तो उस तो तुसीं जहाज बनाना है। देखो आपां खेड ही रहे हैं तो उस खेड दे नाल ही संबंधित अपनियां क्रियावां हैगियां। ये क्रियावां तो आपां कुछ नतीजा कढ़ना है जिस दे विच आपां नूं पता लगेगा कि ये आपां क्रियावां क्यों कर रहे हैं। हुण उस कागज़ के टुकड़े नूं तुसीं उड़ा के देखना, नहीं उडेगा, पर ओहदा फिर तुसीं बनाउणा है जहाज़। कागज़ का जहाज़ बना के फिर उसनूं उड़ा के देखना, उड़दा है। भाव किसी चीज़ दे विच उहदे बदलाव होया
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਪੇੜੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਵੇਲ ਲਿਆ, ਵੇਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇਖੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪੇੜਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੇੜੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਫੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਫੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਮਾਰਨੀ, ਚੌਥੀ ਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਮਾਰੀ ਗੁਬਾਰਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਿਆ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤਹਿਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਦੇ ਪੇੜੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਵੇਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਵੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਵੀਂ ਕਿਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੁਲਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਰੰਭਕ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਵੇਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੀ ਹੋਈ ਆਟੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੇੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਟੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੇ ਤੋਂ ਪੇੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੇੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਲ ਕੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ, ਵੇਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰਮਾ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਪਰ
ਉਸੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਤਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਪੇੜਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਹਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਾ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਚਿੜੀ ਦਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੁਲਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ, ਉਸ ਤੇ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਹਿਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਤੋਂ ਪੇੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਪੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੇੜਾ ਤੇ ਪੇੜੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਲਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੇਲ ਕੇ ਤਵੇ ਤੇ ਧਰ ਲਿਆ, ਤਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਫੁੱਲ ਗਈ, ਉਸ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਨ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਿਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਲਟਾਉਣਯੋਗ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟਾਉਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੰਨਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਥਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗੋਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਤਨ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੀ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਣੀ 6.1 ਐਕਤਾਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੱਸੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਰਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਗਰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਥੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥੌੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਬਣ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੰਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਰੰਬੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫੜ ਕੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਵੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਰੰਬੀ ਦਾ। ਉਸ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸਹਿਜੇ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੀਗਾ, ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਦੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਪਹੀਏ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪਹੀਏ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਹੀਏ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹੀਏ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਮ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਮ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਤੇ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਮ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਸਣੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਦਾਰਥ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਪ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਲੋਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਲਾਲ ਭਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਬਣਾ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕਰੰਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਵੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਲਟਾਉਣਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਕਾਰ 'ਚ ਢਾਲ ਲਓ, ਉਹ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੇ।
पर उसे ठंडे किए हुए, चाहे वह कई है चाहे वह हथौड़ी है, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਦਿਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਫੇਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਣਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਾਰੇ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿਘਲਦੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਜੰਮਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਠੋਸ ਤੋਂ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ, ਤਰਲ ਤੋਂ ਫੇਰ ਠੋਸ। ਭਾਵ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਮ ਪਿਘਲਦੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਮੋਮ ਥੱਲੇ ਪਿਘਲ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੋਮ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਗਾਈਏ ਤਾਂ ਧਾਗਾ ਇਕੱਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਗੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਊਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਉਹ ਗੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲ ਕੇ ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਬਲਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਾਪੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਲ ਗਈ 5-6 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਾਪੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 5-6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੋਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਘਲਦੀ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਾਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਅਗਰਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਟ ਛੁਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ
वो बदलती सारे ते ऐ करके वो खत्म होंदा जांदा है ते वो जिहड़ी स्वाह हैगी है वो थल्ले डिग पैंदी है प्लेट दे विच। ते अखीर जदों उसकी अग बुझ जाती है तो अपने को अगरबत्ती की जिहड़ी लकड़ की बरीक डंडी होंदी है वही रह जाती है। तो भाव इन्नी इन्नी जिहड़ी उस ते लेप चढ़िया होया सी वो जलनशील सीगी, इस करके वो जली गई। इस तरह जिहड़ी माचिस की तीली है, माचिस की तीली के उपर मसाला लग्या हुंदा वो जलनशील पदार्थ हुंदा, वो रगड़दे नाल, क्योंकि जिहड़ी माचिस की सतह ते आपां उहनूं रगड़दे हां उत्थे भी उही मसाला लग्या हुंदा, वो दोने मसाले आपस में टकरा के अग पैदा करते, तो जिस करके जिहड़ी माचिस की तीली आ उसनूं अग लग जाती, क्योंकि माचिस की तीली तो मसाले की मात्रा ज़्यादा होंदी है, इस करके माचिस की तीली तो अग ज़्यादा लगती है, जबकि माचिस की वो सतह ते नहीं वो अग लगती। तो हुण इस दे विच भी की उस अगरबत्ती की स्वाह तो दोबारा अगरबत्ती पैदा की जा सकी? नहीं। माचिस की तीली नूं बालिया, उसका मसाला बल के स्वाह हो गया, कि उस स्वाह तो दोबारा फिर उसका मसाला प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। तो इस परिवर्तन नूं भी उल्टाया नहीं जा सकता। हाँ जी, अगरबत्ती जदों बलदी हैगी आ तो उसके बलन के नाल उस विचों जिहड़ी आपां नूं खुशबू मिलती है, सुगंध मिलती है, वो भी एक परिवर्तन तां ही संभव होया जदों उस अगरबत्ती नूं जलाया गया गर्म करके। इस तरह गर्म पानी है, पानी दे विच नमक सौखे ही घुल गया, जे हुण उस पानी चों आपां नमक प्राप्त करना होवे तो की आप प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जिहड़ा समुद्री पानी है वो किवें उस विचों नमक जिहड़ा हैगा वो प्राप्त किया जाता। देखो जिहड़ा समुद्र हुंदा है, समुद्री किनारे के लोग जिहड़े किनारे के लोग रहिंदे हैगे आ, वो उन्होंने वड्डे वड्डे इस तरह के अपने खेतनुमा ही खेत ही बनाए हुए आ, उन्हां विचों समुद्री पानी जमा कर लेंदे हैं। पर वो समुद्री पानी जमा करने तो पहले ध्यान रखते हैं कि अपने खेत के थले या तो कोई प्लास्टिक विछा लेंदे आ, उहदे उत्ते पानी पाउंदे आ वाष्पीकरण विधि नाल, क्योंकि गर्मी भी उत्थे वध हुंदी है, सारा पानी उड़ जाता है तो इत्थे थले रह जाता है नमक। ये उही नमक है जिहड़ा आपां रसोई दे विच वरतदे हैं, पर उस नमक दे विच आयोडीन पाई हुंदी है, आयोडाइज्ड नमक, क्योंकि वो आयोडीन आपां नूं एक बीमारी तो बचाउंदी है, इस करके नमक आपां नूं उही खाना चाहिए आयोडीन वाला। बीमारी वो गिल्लड़ रोग हैगा, उहदे बारे तुसीं बाद वालीआं क्लासां विच ज़्यादा जाणोगे। तो इत्थे की इस परिवर्तन नूं उल्टाया जा सकिया? बिल्कुल उल्टाया जा सकिया। नमकीन पानी नूं गर्म करन ते उस विचों नमक प्राप्त किया जा सकता है, वो नमक नूं फिर जदों सादे पानी विच घोलिया जाता है, वो नमक नाल घुलिया होया पानी फिर नमकीन बन जाता है, तो उन्होंने रिपीटडली उस विचों नमक वख किया जा सकता है, तो पानी नमकीन बनाया जा सकता है। यही विधि पानी मिठा करन ते हुंदी है। पानी में जो मिठा पाने तो वह पानी मिठा बन जाता है, जो उस पानी को आप गर्म कर दें तो उस विचों थले खंड प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह जो आप जी तुहानूं उदाहरण दी सी कि दुध तो दही बनता है, वो दही बनन तो बाद जी हैगी है कि वो उल्टाया जा सकिया, भी दुध तो दही बन गया, कि दही तो दोबारा फिर दुध प्राप्त किया जा सकिया? नहीं किया जा सकिया, क्योंकि उस विच जिहड़ी क्रिया हुई है उसके सिट्टे वजों रसायनिक क्रिया उस विच हुई है, तो रसायनिक क्रियावां जिन्नियां भी होंदियां उहदे च नवां पदार्थ बनदा, तो दुध तो जिहड़ा दही बनिया वो नवां पदार्थ है। पर हाले तक आप जिन्ना कुछ पढ़ रहे हैं ये सारे भौतिक परिवर्तन ही है, लगभग ज़्यादातर परिवर्तन जिन्होंने उल्टाया जा सकता है वो भौतिक परिवर्तनों विच ही संभव है। तो इस तो ये बहुत सारिया उदाहरणों तो अपने को एक गल सामने आ गई कि परिवर्तन दो तरह के होंगे हैं। एक परिवर्तन इहो जे जिहड़े उल्टाए जा सकते हैं, एक परिवर्तन इहो जे जिहड़े उल्टाए नहीं जा सकते। तो हुण बहुत सारे प्रश्न जिहड़े हैगे आ तुहाडे लई मैं दसूँगा, जिस तो तुसीं दस सकते हैं कि तुसीं जुबानी भी दसना हैगा। गुब्बारे का फैलाउणा, की यह परिवर्तन उल्टाया जा सकता है? तुसीं सही हो, हाँ ये परिवर्तन उल्टाया जा सकता है। दुध तो दही का बनना, की यह परिवर्तन उल्टाया जा सकता है? तुसीं बिल्कुल सही हो, इसका उत्तर नहीं है। दुध तो एक बार दही बन गया, उस दही तो दोबारा दुध नहीं बनाया जा सकता। इस तरह लोहे नूं गर्म करके जदों वो पूरा सुरख लाल हो गया तो उस तो
खेती के औजार बनाए जाते हैं, की ये परिवर्तन उल्टाया जा सकता है? सही हो तुसी, बिल्कुल उल्टाया जा सकता है। उन्होंने औजारां नूं दुबारा फिर गर्म करके उन्होंने फिर किसी रूप में ढालिया जा सकता है, लोहे की उस इट दे विच भी उन्होंने बदलिया जा सकता है, तो यह परिवर्तन भी उल्टाया जा सकता है। हाँ जी, इस तरह आटे तो रोटी का बनना, कि ये उल्टाया जा सकता है? नहीं, तुसी बिल्कुल सही हो। तो इस तरह तुसी जदों कागज़ तो जहाज़ बनाया सी, तां वो जहाज़ तुसी उड़ा सकते हैं, कि इस परिवर्तन को उल्टाया जा सकता है? भाव उस जहाज़ तो द्वारा फिर कागज़ बनाया जा सकता है? बिल्कुल सही हो तुसी, बनाया जा सकता है, ये परिवर्तन उल्टाया जा सकता है। हुण तुसी खेडदे वे, तुहाडे कोल कोई मिट्टी का खिडौना है, वो थल्ले डिग पिया, डिग के वो टुट गया, कि उस टुटे हुए खिडौने को जोड़िया जा सकता है? भाव कि इस परिवर्तन को उल्टाया जा सकता है? नहीं उल्टाया जा सकता। तो ये उल्टाउण योग परिवर्तन नहीं हैगा। हाँ, जे उस खिडौने के बनन तो पहला मिट्टी हली कच्ची सी, फिर उसनूं जिवें मर्जी उल्टाया जा सकता सीगा। तो इस तरह तुहाडे कोले होर बहुत सारे परिवर्तन हैगे आ, जिस दे विच तुसीं इन्हां बारे दस सकते हैं कि उल्टाउण योग परिवर्तन किहड़े हुंदे आ ते ना उल्टाउण योग परिवर्तन की होंगे है। जे हुण इन्हां दी प्रॉपर परिभाषा सुननी है उल्टाउण योग परिवर्तनां दी, तां ओह परिवर्तन जिन्हां परिवर्तनां विच मुढ़ला पदार्थ परिवर्तन तो बाद दोबारा प्राप्त किया जा सके, उस परिवर्तन नूं उल्टाउण योग परिवर्तन कहते हैं। ते ना उल्टाउण योग परिवर्तन किहड़े है? ਉਹ परिवर्तन जिन्हां विच मुढ़ला पदार्थ जदों किसी होर रूप में रूपांतरित हो गया, तो उस नूं दुबारा फिर मुढ़ले पदार्थ विच नहीं लिआंदा जा सकता, उस परिवर्तन नूं आपां ना उल्टाउण योग परिवर्तन कहांगे। तो इन्हां दी परिभाषा भी तुसीं जिहड़ी हैगी आ वो करनी हैगी। तो ये अपना जिहड़ा पाठ सीगा। इस तरह अपने अभ्यास दे विच बहुत सारे परिवर्तन हैगे इस नाल संबंधित, उल्टाउण योग ते ना उल्टाउण योग परिवर्तन नाल। तां जिवें सीमेंट की बोरी बाहर पई रह जाती है, किते मींह पै जाता है तो 4-5 दिन बाद आपां नूं पता लगदा वो सीमेंट की बोरी पत्थर विच रूपांतरित हो जाती, कि उस पत्थर तो फिर सीमेंट बनाया जा सकता है? नहीं। इस तरह जदों किते अपने या किसी दे भी सट वजदी है तो डॉक्टर उसदे प्लस्तर करता है, वो कई तरह के पाउडरां का लेप हुंदा है, ते कि उस प्लस्तर तो द्वारा फिर उहदे पाउडर प्राप्त किए जा सकते हैं जिस तो उन्होंने बनाया गया सी? नहीं, वो पीओपी सी। पीओपी एक बार जिप्सम में तब्दील हो गया, जिप्सम तो द्वारा पीओपी नहीं बन गई, लगभग उही क्रिया इस जी है वो हो रही है। तो उदाहरण सहित तुसी इस दे बहुत सारे अंतर देने हैगे। आइसक्रीम खाने, दुध तो आइसक्रीम बनती है, तो वह भी एक तरह का आप परिवर्तन दसना है भी खंड का पानी में घुलना, वो भी भोजन का पकाना, अंब का पकना, दुध तो दही बनना, लक्कड़ के टुकड़े नूं चीरना। अच्छा, ये जी गल एक लक्कड़ के टुकड़े नूं चीर लिया, कि उस तो दोबारा लक्कड़ बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती है। तो बेसिकली वो लक्कड़ ही, पर उस दे आकार विच आपां परिवर्तन कर लिया। हुण इस परिवर्तन को आप रसायनिक परिवर्तन नहीं कहांगे, भौतिक परिवर्तन कहांगे। जदों वस्तु का रूप ते आकार बदले पर उसका मुढ़ला गुण उस विच बनिया रहे, वो भौतिक परिवर्तन है। ये भौतिक ते रसायनिक परिवर्तनों बारे अपने को इस पाठ में ज़्यादा नहीं हैगा, इस करके इसनूं ज़्यादा समझण की, ज़्यादा स्ट्रैस लैण की जरूरत नहीं हैगी। जो पाठ तुहानूं पढ़ाया गया उल्टाउण योग ते ना उल्टाउण योग परिवर्तन, वो बारे आपां ज़्यादा जानना है। धन्यवाद।